So we have started with meiosis and we have understood what exactly is the meiosis. So what is a meiosis? We completed mitosis and this is a meiosis. Meiosis is a division which is carried out during what? चलो बोलो फटाफट, पुराने स्टूडेंट फटाफट बोला करो, चलो आपके ऑडियो वीडियो म्यूट मत करो, तो बोलो फास्ट. देवश्री चलो बोलो. देवश्री गुड मॉर्निंग. या मियोसिस में क्या हो रहा है? यस गौतम, व्हाट इज हैपनिंग इन मियोसिस? Cell division. Yeah, 1 2n is getting divided into, so 2n we say this is as diploid cell, correct? Whenever we say 2n, that means it is a normal ploidy of each and every species. जैसे ह्यूमन स्पीसीज में 2n is equal to what? 2n is equal to what in human species? बोलो फटाफट. How many chromosomes? Yeah, are you there? बोलो. यस, आप लोग हो ना वहां पे? प्रथमेश, प्रथमेश बैठ के क्लास नहीं कर रहे हो ना नींद में? Yeah, so tell me, 2n is equal to how much in case of human? 46. Yeah, 46. Or what we can say? 23 2 pairs. 23 pairs. इसमें से क्या है? In 23 pairs, how many pairs are autosomes and how many pairs are sex chromosomes? 1 pair is 6 chromosome. 20. चलो बोलो. 22. 22 are what? Autosomes. So 22 are 1 pair is And 1 pair is sex chromosome. 1 pair is a sex chromosome. Correct? So 22 ऑटोसोम में कौन सा डिवीजन हो रहा था? mitosis. Mitosis. So that mitosis is required for the overall growth of the body. जो हम लोग बच्चे थे, बेबी थे, बेबी से हम लोग इतने बड़े हो गए, तो ये कब क्या हुआ? इसमें माइटोसिस हुआ, राइट? तो ये माइटोसिस की वजह से हम लोग इतने बड़े हो गए. And now when this meiosis is happening during the gamete formation, right? During the gamete formation. Yeah. So gamete formation or during the formation of sex cells, this meiosis is taking place. So इसमें 1 to n is getting divided into 4n. 4n. क्या बोलते हैं? Haploid. Haploids. हम इसको haploids बोलते हैं, right? And haploid gametes are always haploid. Remember, normal situation में मैं बात करी, gametes are always haploid. Okay. Exceptions are always there or abnormalities are always there, but when we are talking, that is the normal situation. Okay. So meiosis कैसे होने वाला है? It is meiosis. How many stages are there? How many phases are there in meiosis? How many phases? Meiosis. 4. Phases. So yeah. How many steps I should say? So this is meiosis 1. उसमें क्या होने वाला है? So this cell is 2n divided by how many C? 2C. Exactly. And this will get form how many cells? Initial stage में it will just form 2 haploids with n by 2C, right? तो इसमें DNA का content reduce नहीं हो रहा है, and hence the cell is again going for the second meiotic division, जिसमें आगे जाके n and n 4 haploids will be formed with the DNA content like this. And to form this cDNA इसमें आना चाहिए. So ultimatum is 2n is giving 4 haploids. 1 2n is giving this 4 haploid, and hence ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको सेकेंड डिवीजन करके उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है. करेक्ट? सो दैट इज व्हाट इज अ मियोसिस. ऑलराइट, देखो आपको नए बच्चों को कितना समझ रहा है. जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. ओके,
So meiosis basically is happening during the sexual reproduction, which forms a haploid. Now with that day we said about the genome as well. तो genome का क्या मतलब है? What is a genome? So this is a genome. Okay, the haploid number of chromosome within the nucleus of a cell that constitute one complete chromosomal set. So that is n is equal to 23 and this is called as a genome. किसी भी species का, that day I said कि like dog की species में supposing 2n is equal to 78, तो उसका genome क्या होगा? What would be the genome of this? How many chromosomes? 78. नाही ना राजा प्रथमेश, जीनोम आपण काय हाफ म्हणतो? होईल ना त्याचं. हॅप्लॉइड, करेक्ट, त्याचा हाफ होईल ना, मग किती येईल ते? 39. 39. सो जीनोम इज द हाफ, मतलब n नंबर हैप्लॉइड जितना है उतना दैट इज इक्वल टू जीनोम. तो ये आप समझ लो क्योंकि यू गेट क्वेश्चन ऑन दिस. तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नीट वाले बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं एंड इवन सीईटी वाले भी उनको फॉलो कर रहे हैं. नाउ दिस टाइम बोर्ड एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड फॉर 12. तो उनका सीईटी, इट इज प्रेडिक्टेड दैट उनका सीईटी या जेई अगर होगा तो दैट वुड बी वेरी वेरी टफ. तो उसमें टफ मतलब तुमको बेसिक एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए, so that you will be able to attempt all the particular questions, right? So ये इसको हमने क्या नाम दिया था? What we said this as, क्या बोला था इसको हमने? ये ग्राफ अगर ऐसे लगाते हैं तो उसको what typing we are saying? या काय म्हणतो आपण ह्याला? असं जेव्हा क्रोमोझोमची मांडणी करतात तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो? आपण ह्याला काय म्हणतो? वी से दिस ॲज अ Condensation. नाही ना राजा, कॅरियोटायपिंग. दॅट इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऑल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोझोम. आपण म्हटलं होतं 23 पर्यंत इट इज अ ऑटो, 22 पर्यंत इट इज अ ऑटोझोम and 23rd pair this XY मेल कैरियोटाइपिंग. तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ये मेल का कैरियोटाइपिंग है कि फीमेल का. वेरी सिंपल है ना, XY अगर दिखा तो 23rd पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम पेयर एंड सो दिस इज अ कैरियोटाइपिंग फॉर मेल and this is a XX, so this is the karyotyping for female. So this representation of all the chromosome, कहाँ से निकालते हैं क्रोमोसोम? फ्रॉम एनी बॉडी सेल. एनी बॉडी सेल से क्रोमोसोम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज अ कैरियोटाइपिंग. ओके, अभी हमने डाउन सिंड्रोम भी बोला था. सो किसी को याद है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? वी सेड द चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड. यू कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर फेशियल फीचर्स. मैंने बोला था आपको गूगल इमेजेस देखो और वो चाइल्ड का पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन देखो. सो कैन समवन टेल मी व्हाट इज दिस डाउन सिंड्रोम? क्या है डाउन सिंड्रोम? यस, डज एनीवन रिमेंबर? या मैंने आपको बोला था 21 सेट ऑफ क्रोमोसोम पे 2 के बगैर 3 आ जाते हैं. सो इट इज अ 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी. इफ यू रिमेंबर, इट इज 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी. मतलब 21 क्रोमोसोम में वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, 23 पे हर एक रूल है अपना कि हर एक पेयर में 2 ही क्रोमोसोम होने चाहिए. ये दिस 2 पेयर इज कॉल्ड एज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना. One from our mother, supposing this is a male child, this one chromosome, number 1 chromosome उसको एक मदर से मिला है, एक फादर से मिला है. यहाँ पे भी एक मदर से मिला है, एक फादर से मिला है. ओके, और मदर फादर से जब ये उनको क्रोमोसोम बच्चे में आते हैं तो वो बच्चे में अगर 21 पेयर पे 3 क्रोमोसोम आ गए तो वो बच्चा सफर करेगा डाउन सिंड्रोम से. देखो कितना सिंपल जेनेटिक रीजन है कि बच्चे में 21 क्रोमोसोम पे 2 के बगैर 3 क्रोमोसोम आ गए तो बच्चा विल सफर फ्रॉम डाउन सिंड्रोम. एंड आई आस्क्ड यू टू ऑब्जर्व द गूगल इमेजेस ऑफ दैट डाउन हो सिंड्रोम. मॅम, येस, खूप वेगळे आहेत त्यांचे. कोणाचे आईज असे असतात, कोणाचे लाईक चपाट असं वेगळे आहेत. तो एक्सपर्ट जो है ना जेनेटिक्स या डॉक्टर्स, दे इमीडिएटली फ्रॉम द फेशियल फीचर्स दे कैन आइडेंटिफाई द चाइल्ड इज हैविंग दिस डाउन सिंड्रोम. तो ऐसे काफी सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो ये कैरियोटाइपिंग करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट.
Now these gametes are formed from the specialized diploid cell. तो गैमेट जब फॉर्म होते हैं तो शुरू का सेल जो होता है वो 2n ही होता है. So it is a specialized diploid cell and that undergo the reductional division to produce a haploid cell. लेकिन इसमें हमने देखा था कि मियोसिस में नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 phase, it is a reductional phase and number 2 phase, yeah, डुप्लीकेशन. क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट फेज में 2 ही सेल फॉर्म होंगे, सेकेंड फेज में 4 सेल फॉर्म होंगे. डुप्लीकेशन. इक्वेशनल है ना, Equational. इक्वेशन. तो ये रिडक्शनल है बट ये नंबर 2 फेज इज द इक्वेशनल. तो ये सिमिलर टू माइटोसिस है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है वो समझ के लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो आपका अगर फुल कंसंट्रेशन है ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको ये समझेगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा. इज दैट क्लियर? यस. यस मैम. चलो, सो आगे बढ़ते हैं. ये हमने उस दिन किया था सब. सो ओवरी एंड टेस्टिस, एनिमल्स में अपनी ओवरीज में, ओवरी दैट इज इन केस ऑफ फीमेल एंड टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, ये मियोसिस होने वाला है टू प्रोड्यूस. ये कभी होगा व्हेन द दैट adolescence age is hitting to puberty. जब puberty आएगी तो they will start producing this sperms and ovum by the process of meiosis. And in case of plants it is a megaspore mother cell, मतलब female का part, and microspore mother cell मतलब pollen grains, that is a male part, right? चलो next. So this kind of division which is called as a meiosis, ये हमने सब उस दिन किया था. So what is a meiosis? Please write down the definition. It is a special type of cell division which reduces the chromosome number by half. यहाँ पे chromosome number half हो जाएगा. Okay, so 2n will turn to n. So that is what is a meiosis. This is important question even for theory. Simple question पूछते हैं. अभी आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपके 12th के बोर्ड एग्जाम 100% होने वाले हैं. ओके, आपके 11th के भी एग्जाम 100% होंगे. सो आप इसमें मत रहिए कि 10th में नहीं हुआ, अभी 12th का नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा, नहीं. ओके, तो ये होने वाला है. तो बेटर यू कीप राइटिंग एंड बेटर यू एब्जॉर्ब द थिंग्स प्रॉपर्ली. ऑलराइट, सो मेयोसिस इंश्योर्स, हमने उस दिन देखा था मेयोसिस क्या क्या करता है, क्या क्या वो इंश्योर करेगा. It is forming the haploid gametes, the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms. Sexual reproduction in case of animals and in case of plants, higher plants में भी sexual reproduction होता है. तभी ये जो haploid phase आता है that is due to meiosis. And then supposing the sperm produced by the male and the ovum produced by the female, so this is haploid and this is haploid. And that restores fertilization के बाद, that is restoring the diploid phase. That is what is a meiosis. So up to this, I guess we have completed that day. Then I have explained you about the bivalent. ये भी term मैंने आपको explain किए थे. Bivalent क्या है ना? Tetrads क्या है? और क्या बोला था मैंने? Dyad बोला था. Okay. बायवैलेंट का कोई मुझे मतलब बताएगा? चलो फटाफट बोलो, बायवैलेंट क्या है? Yes, if you are, tell me what is a bivalent. Yes, Prathamesh, what is a bivalent? हे नाही लिहिलेलं आहे मॅम. का नाही लिहिलं रजा? प्रत्येक गोष्ट लिहा ना. व्हिडिओज मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाठवले होते. बायवॅलंट म्हणजे 2 होमोलॉगस क्रोमोझोम जेव्हा एकत्र येतात. कोणीच नाही लिहिलं का? मग काय फायदा रे तुम्हाला मी एवढं शिकवून? जेव्हा 2 होमोलॉगस क्रोमोझोम एकत्र होत आहेत इन केस ऑफ मियोसिस 1, दॅट इज अ बायवॅलंट. ओके, या बायवॅलंट मध्ये किती क्रोमॅटिड्स आहेत? सो इकडची एक क्रोमॅटिड, इकडची एक क्रोमॅटिड आणि ह्याच्या 2, म्हणजे ह्याच्या 2 क्रोमॅटिड आणि ह्याच्या 2 क्रोमॅटिड. सो टेट्राड म्हणजे काय? टेट्राड इज अ 4 क्रोमॅटिड. Bivalent is a 2 homologous chromosome coming together, and dyad is
2 क्रोमॅटिड. सो हे जे आहे दिस इज अ डायाड. एक जर घेतलं तर दॅट इज अ डायाड. हे सगळं आपण त्या दिवशी केलं होतं. नवीन मुलांना समजायला अवघड येईल, पण थोडस कॉन्सन्ट्रेट करा, किंवा आपण तुमच्यासाठी मी रेकॉर्डेड लेक्चर्स पाठवते आणि नंतर आपण त्याच्यावर डिस्कशन करू, तुम्हाला नाही कळलं तर. सो मियोसिस 1 मध्ये डीएनएचं रेप्लिकेशन होणार आहे की नाही होणार आहे? प्लीज कीप रायटिंग. लेझीनेस दाखवू नका, रायटिंग तुमचं चालू ठेवा. रायटिंग करणं म्हणजे तुमच्या फाईन मसल्सला पण ती एक एक्सरसाइज आहे. सो दॅट इज अगेन द लर्निंग फ्रॉम बायोलॉजी. जे तुमचे फाईन मसल्स आहेत. फाईन मसल्स कुठे लागतात? जसं तुम्ही पेन पकडताय, तुम्ही स्पूनने काही खाताय, ओके, तुम्ही ड्रॉइंग करताय. तो ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहे जिथे तुम्ही फिंगर्स यूज करून काहीतरी कामं करतायत ना, ऑल दिस इज ड्यू टू युअर फाईन मसल. आणि फाईन मसल्सला तुम्ही कशी एक्सरसाइज देणार आहे हे सगळं करून, बाय रायटिंग, ओके, बाय ड्रॉइंग, हे सगळे तुमच्या फाईन मसल्सच्या ऍक्टिव्हिटी आहे. ओके, किंवा तुम्ही क्ले वरनं काही बनवतायत, आर्टिस्टिक गोष्टी. जशा लहानपणी तुम्हाला क्ले द्यायचे ना शाळेत खेळायला, द्यायचे की नाही? द्यायचं ना? येस मॅम. हा, तर मग ते काय पर्पज होता त्याचा? तर त्याचा पर्पज फक्त तुमचे फाईन मसल्स डेव्हलप करणं होतं. किंवा तुम्हाला काहीतरी मिक्स करून द्यायचे आणि त्याच्यातनं तुम्हाला हे ते वेगळे वेगळे करा, असं आता आठवत नसेल तुम्हाला, पण ह्या नर्सरीच्या ऍक्टिव्हिटी असतात मुलांच्या. सो 2 धान्य मिक्स करून देणे आणि त्याच्यातनं त्यांना सांगणे की ह्या प्रकारचे सगळे ग्रेन्स तुम्ही बाजूला काढा. मग जेव्हा मुलं ती उचलून उचलून बाजूला काढायची, त्याचा पर्पज मुलांना त्रास देणं नाही, तर त्यांचे फाईन मसल्स ते डेव्हलप करणं. ओके, जसं घरी आपण धान्य निवडताना गव्हातनं जर खडे बाजूला काढले व्यवस्थित पटापट, दॅट इज ड्यू टू युअर फाईन मसल्स. ओके, अँड हेन्स यू नीड टू कीप रायटिंग. लिहित चला प्लीज. ओके, सो मियोसिस 1 मध्ये काय होतंय? डीएनएचं रेप्लिकेशन होतंय. ओके, म्हणजे जी आपली सेल सायकल आपण म्हटली, सेल सायकल मध्ये G1, S, G2 आणि ही M फेज. तर ही S फेज किंवा ही पूर्ण सेल सायकल विल बी हॅपनिंग ओनली ड्युरिंग मियोसिस 1. मियोसिस 2 मध्ये सेल सायकल परत रिपीट होत नाही. दिस इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ओके, सेल सायकल मियोसिस 1 मध्ये होतीये का मियोसिस 2 मध्ये? मियोसिस 2 च्या वेळेस होती. सो फक्त मियोसिस 1 च्या आधी सेल सायकल होणार आहे. मियोसिस 2 मध्ये ही सेल सायकल होणार नाही, म्हणून इथे डीएनए रेप्लिकेशनचा संबंध येत नाही. राईट? येस. So meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce the identical sister chromatid in S phase. तुम्हाला हा सेंटेन्स पण महत्वाचा आहे. आयडेंटिकल सिस्टर क्रोमॅटिड कुठे होते? म्हणजे आपण म्हटलं हा क्रोमोझोम असा आहे, त्याच्यामध्ये एक डीएनए आहे, तो डीएनए रेप्लिकेट होतो, म्हणून ह्या आयडेंटिकल सिस्टर क्रोमॅटिड्स बनतात आणि म्हणून डीएनए आपण क्रोमोझोम आपण असा काढायला लागतो. पण रिमेंबर, सेंट्रोमर एकच आहे ना, तर क्रोमोझोम एक. ओके, नंबर ऑफ सेंट्रोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोझोम. हे आपण मायटोसिस मध्ये पण बऱ्याचदा म्हटलं होतं. तो जितके सेंट्रोमर तितके क्रोमोझोम. हा सिंपल हिशोब लक्षात ठेवायचा. मियोसिस इन्व्हॉल्व्स पेरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम, त्याच्यातलं रिकॉम्बिनेशन, अँड ऍट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 हॅप्लॉइड 1, 2, 3 and 4 हॅप्लॉइड्स आर फॉर्म. आता हे कसे फॉर्म होता, त्याच्या खूप जास्त महत्वाच्या स्टेजेस आहेत. सो आय होप यू शुड राईट इट डाऊन. आणि जर तुम्हाला मला इन बिटवीन कुठे काही विचारायचं असेल तर यू आर फ्री टू आस्क. आपण रेकॉर्डिंग करतोय म्हणून माझं रेकॉर्ड होईल असं घाबरायचं काही कारण नाहीये. ओके, हे रेकॉर्डिंग फक्त आपल्या क्लासच्या मुलांनाच आपण देतो, बाकी कुठे देत नाही. सो डोंट वरी. ओके, सो मियोसिस 1 इज प्रोफेज 1. मियोसिस 1 मध्ये जसं मायटोसिस मध्ये 4 स्टेजेस झाल्या होत्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. आठवतंय का? येस. येस मॅम. येस. मियोसिस मध्ये 2 होणार आहे ना, मियोसिस 1 अँड मियोसिस 2. सो मियोसिस 1 मध्ये होणाऱ्या सेम स्टेजेस आहेत, फक्त त्याला नाव दिलंय प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 अँड टेलोफेज 1.
prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. So we have this meiosis 1 and meiosis 2, where we are doing this prophase 1 and मध्ये पेन गडबड करतो. Okay, so prophase 1 and meiosis 1 and meiosis 2. Okay, चलो. So हे डायग्राम आपण नंतर बघूया. MCQ आहे ह्याच्यात काही साधे साधे. चला पटापट उत्तर द्या. नवीन मुलांकडनं मी एक्सपेक्ट नाही करत आहे. Ovaries and testes are Animals. Second option. Yes, so both. Megaspore mother cell and microspore mother cells are found in Plants. exactly. Okay, chalo. Next, reduction of chromosome number by half occurs in Meiosis. Meiosis 1. Second option. My yes, correct. Good going. DNA replication occurs in Meiosis 2. option 2. प्रथमेश म्हणतोय, चला बाकीचे बोला. S Third. phase. एस फेज है ना. एस Yes, फेज S phase. मायटोसिस मध्ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होतंय, पण आपला डीएनए रेप्लिकेशन हा एस फेज मध्येच होतोय. ऑल राईट, नाउ आय वॉन्ट युअर फुल कॉन्सन्ट्रेशन. इथे तुम्हाला खूप डिफिकल्टी येतील समजून घेताना, कारण दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज and prophase 1 is the most lengthiest phase. You can interrupt me n number of times if you are not getting anything. Please remember that. Okay, so meiosis 1, prophase 1, this is the longest phase. Each and every point you must write it down properly. Prophase of the first meiotic is lengthy and longer, and this phase is very very complex. Mitosis ची prophase 1 सरळ सरळ होत होती. meiosis ची prophase 1 ही खूप लेंदियर आहे. इथे त्यांनी फॉर एक्झाम्पल 2n is equal to 4 घेऊन एक्सप्लेन केलेलं आहे. राईट. आता ह्या prophase 1 मध्ये काय आहे, ही सगळी त्याचं अॅनिमेशन आहे. ते तुम्हाला कळेल असं मला वाटत नाही. सो विल मूव अहेड. Okay, now this has been further divided into following 5 phases. ह्या prophase 1 च्या सगळ्या phases आहेत. These are the phases of prophase 1. So which is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, dikinesis. या अशाच सिक्वेन्स मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागणार आहे. सिक्वेन्स उलटी पालटी म्हणजे मला 5 फेजेस आठवल्या म्हणून खुश होण्यापेक्षा त्या सिक्वेन्स मध्ये आठवल्या तर जास्त खुश व्हायचा प्रयत्न करा. तो LZPDD तुम्ही तुमचे स्वतःचे निमोनिक्स म्हणजे काय, अशा काही टेक्निक्स, म्हणजे आपण म्हणतो ना की मेमरी इन्हान्सिंगचा क्लास मी केलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही नसतं. अशाच काही टेक्निक सांगतात ज्यात जसं आपण सेल सायकल शिकताना आपण म्हटलं होतं RBC काय होतं आठवतंय का कोणाला? Ribonucleic acid. नो. Ribosome. ribosome, Vessel vessel bodies, and and Without C काय होतं? सेंट्रिओल. Centriole होतं ना. Without cell. विदाउट Cell membrane. नो, विदाउट मेम्ब्रेन. नो, डोंट से सेल मेम्ब्रेन. Sorry, without membrane. आणि आपण MNC म्हटलं होतं. काय होतं हे? Mitochondria, nucleus, chloroplast. येस, हे काय होते? Double membrane bound. येस, these are the double membrane bound. आणि जे मध्ये राहतील जे पण विचारतील ते Single membrane. सिंगल मेम्ब्रेन. तर हे काय होते? निमोनिक डिव्हाइस. M सायलेंट, निमोनिक्स म्हणतो आपण ह्याला, निमोनिक्स. ओके, म्हणजे काय, असे काही तुमचे शॉर्ट फॉर्म तयार करायचे आणि तुम्हाला त्या पद्धतीने ते लक्षात ठेवता आलं पाहिजे. दिस यू अप्लाय एव्हरीवेअर इन युअर फिजिक्स, इन युअर केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी साठी तर मस्त. ठीक आहे, मी पण काही हिंट्स देत असते किंवा तुम्ही स्वतःचे पर्सनल तयार केले आणि तुमच्या पर्सनल लेवलला ठेवले तरी चालणार आहे.
पण मग ते तुम्हाला त्या सिक्वेन्स मध्ये आठवले पाहिजे. ओके, सो प्रोफेज 1 इज हॅव्हिंग दिस 5 फेजेस: लेप्टोटीन, झायगोटीन, पॅकिटीन, डिप्लोटीन अँड डायकायनेसिस. आता प्रत्येक स्टेज मध्ये काय होतंय याच्यावर खूप सारे क्वेश्चन्स येतात. म्हणजे सेल सायकल मध्ये नीट वाल्यांचा प्रोफेज 1 इज द मोस्ट फेवरेट. बरोबर आहे, कारण कॉम्प्लिकेटेड आहे आणि नीट वाल्यांना कॉम्प्लिकेशनच आवडतं. तर ते जे विचारणार आहेत ते आपल्या या प्रोफेज 1 वरनच विचारणार आहे. ओके, सो सी दिस इज लेप्टोटीन, झायगोटीन, पॅकिटीन, डिप्लोटीन अँड डायकायनेसिस. राईट. आता बघा लेप्टोटीन काय. ओके, so that is the first phase. Listen it carefully. Okay, listen it carefully and understand it. आता आपण जसं मायटोसिसच्या प्रोफेज मध्ये म्हटलं होतं, काय म्हटलं होतं की कंडेन्सेशन स्टार्ट but what Not completed. नॉट कम्प्लिटेड. कम्प्लीट इथे होत नाही. तसं इथे कंडेन्सेशन स्टार्ट्स. ओके, इथे पण कंडेन्सेशन स्टार्ट्स, पण इथे क्रोमोझोम्स आर लॉंगेस्ट. अजून ते लॉंगेस्टच दिसतात, लॉंगेस्ट अँड व्हेरी थिन. म्हणजे जो क्रोमोझोम आपला असा दिसतोय तसं नाहीये सर. हा जर क्रोमॅटिन फायबर असेल तर तो थोडासा थिक दिसायला लागतो, बट इट इज स्टील लॉंगेस्ट अँड थिनेस्ट. ओके, and at this stage it gradually starts, you can gradually see this, gradually starts visible. So this gradually visible under your light microscope. Okay, otherwise these chromatin threads are not visible under light microscope, but gradually slightly visible under light microscope. आता ह्याचा डायग्राम एक आम्ही बघते. So see, this is the nuclear membrane. Okay, so and हा जो आहे तो सेल आहे, इथे सेल आहे. ठीक आहे, आपण हे बघतोय कॅरिओकायनेसिस. पहिली स्टेज आपली काय? दिस इज अ कॅरिओकायनेसिस, दॅट इज अ डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस. ओके, सो दिस इज अ न्यूक्लियस आणि इथे जे आहे हे काय काढलंय मी असं, व्हॉट यू कॅन से दिस, याला काय म्हणणार? बरोबर आहे ईशा, बोल. हे काय आहे? Centrosome. Yeah, so complete structure is centrosome. Correct. So this is a centrosome. And this जे longest आणि thinnest झालेले ना ते सेंट्रिओलच्या डायरेक्शनने अटॅच व्हायला लागतात. इथे जरा व्यवस्थित नाही दाखवलंय, पण हे सगळे असे इथे येऊन अटॅच होतात. सेंट्रिओलच्या दिशेला येऊन सगळे ते अटॅच होतात. So all these chromosome they get directed towards the centriole. So याच्यामध्ये असलेले हे centriole. So all these get directed towards the centriole and hence the nucleus appears. Okay, the nucleus. So हे सगळे क्रोमोझोम असे एका ठिकाणी येऊन अटॅच होतात. जसं आपण फ्लावरचा एक गुच्छ करतो ना बुके बनवताना. ओके, बुके बनवताना त्या सगळ्या दांड्या अशा एकत्र असतात आणि ते सगळे अशा फ्लावर पॉट मध्ये किंवा त्या बुकेमध्ये फुलं सगळी वर आलेली असतात. So here that gives that bouquet appearance and hence this is called as a bouquet stage. हे महत्वाचं, याच्यावर नीट मध्ये क्वेश्चन आलेला आहे. Which stage is a bouquet stage? So bouquet stage कुठली आहे? लेप्टोटीन, LB. Bouquet stage लेप्टोटीन. Okay, so this particular stage which is called as a bouquet stage because all the chromosomes they get attached to the nuclear membrane near centriole which is directed towards the centriole. म्हणजे आपला बुके असा असतो ना, हे असा बुके आणि इथे सगळे फ्लावर्स आहेत छान. ओके, सो हे सगळे इथे एकत्र येतात. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे हा सगळा आणि ते दे गेट अटॅच टू द न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, gives the appearance of bouquet and hence this is a bouquet stage. Getting this? Yes. Yeah, so this is the first stage in the prophase 1. Clear? So leptotin stage, the chromosome becomes gradually visible.
and the compaction of chromosome continues throughout the leptotin. NCERT has not mentioned this bouquet stage, but yes, you must remember because you get question. That is, what is your understanding for the leptotin stage? Clear? Shall I move ahead? Any doubt with this? Yeah? Oh, ma'am. No. Sure. So the second, so all these are the chromosome get attached to the nucleus. Second कुठली stage आहे? Zygote. Okay. आता झायगोट प्रत्येक स्टेजचं कॅरेक्टरिस्टिक आपण समराइज नंतर करणार आहोत. But zygote stage is characterized by pairing of homologous chromosome. Pairing of homologous chromosome. Okay. This homologous chromosome. And pairing of homologous chromosome म्हणजे काय? That is called as a synapsis. लक्षात ठेवा. What is a pairing of homologous chromosome? It is a synapsis. Okay. And synapsis happens in zygote. Clear? म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा नंबर 1 चा क्रोमोझोम आहे. त्या दिवशी मी तुम्हाला कुठल्या पिक्चरचं नाव घेतलं होतं? कोणाला आठवतंय? रब ने बना दी जोड़ी. हा बघ कसं गौतमला हे पटापट आठवलं. गुड गोइंग गौतम. येस. तर रबने बना दी जोडीमध्ये काय करतात ते आपली आपली पेअर शोधत येतात ना. पाहिला का सगळ्यांनी रबने बना दी जोडी? हो 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 हो. ते डान्सच्या वेळेस का? येस. है ना. ईशाला पण कसं आठवलं बघ पटापट. हरकत नाही. काही पण लॉजिक तुमच्या लक्षात ठेवा पण आठवा. सो आय एम हॅपी ऍटलीस्ट तुम्हाला आठवतंय. ओके. सो रबने बना दी जोडीमध्ये जशी ती पेअर शोधत येतात ना आपली, मग नंबर 1 क्रोमोझोम जो आहे तो पण आपली नंबर 1 ची पेअर शोधत येतो. कुठल्या स्टेज मध्ये? झायगोटीन. कुठून आले ते नंबर 1 क्रोमोझोम? हा एक मदरने दिला आणि हा एक फादरने दिला. तो अदरवाईज ते सेलमध्ये कुठेतरी फिरत होते. ओके. ते ह्या इतक्या मोठ्या सेलच्या दुनियेत कुठेतरी फिरत होते आणि त्या डान्स इव्हेंटमुळे ती पेअर एकत्र आली. दॅट इज अ पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम. कळलं? येस. येस. आणि आता हे पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम हे ह्याच्यामध्ये ते पेअर करता, मग त्यांना पेअर करायला काहीतरी पाहिजे ना. जसं डान्स वॉज अ अट्रॅक्शन फॉर शाहरुख खान अँड अनुष्का शर्मा इन द मूवी. मला पण आवडते ती मूवी म्हणून मी त्या मूवीचं नाव घेतलं. तो गौतम आणि ईशालाच नाही, मला पण खूप आवडते. सो दॅट इज वन ऑफ द सायलेंट मूवी. जास्त मारामारी किंवा स्ट्रेस काही नाहीये त्याच्यात. सो दॅट इज माय फेवरेट मूवी. ओके. सो हे होमोलॉगस क्रोमोझोम जे पेअर झाले त्याच्यामध्ये त्यांना ग्लू सारखं काहीतरी पाहिजे. म्हणजे ते जवळ कशी येणार, तर ते एकमेकांना चिपकून राहतात तिथे. पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम. ओके. आणि हे जे आहे पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम इथे जे त्यांना ग्लू करतंय, आपण एक वेगळा कलर इथे यूज करू, जे ग्लू करतंय, तो हे जे आहे इथे आहे प्रोटीन. सम प्रोटीन्स आर हेल्पिंग दोज क्रोमोझोम टू स्टे टुगेदर. तसं शाहरुख खानला आणि अनुष्का शर्माला टू स्टे टुगेदर वॉज अ डान्स इव्हेंट. ओके. आणि तसंच इथे पण दॅट पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम, ते क्रोमोझोम एकमेकांना अटॅच होतात. सो देर इज सर्टन प्रोटीन. आणि जेव्हा ते हा कॉम्प्लेक्स तयार करतात, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ देअर अटॅचमेंट. सो दॅट इज अ सायनॅप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. सेशन हा बंद होईल. मी एवढंच सांगते आणि मी हा सेशन बंद करते. यू विल जॉईन दॅट. ओके. सो परत मला हे तुम्ही रिवाइज करायचे. सो काय म्हंटल मी, झायगोटीन मध्ये काय होतंय, ते आपली पेअर शोधत येत आहेत. अशा आपल्याकडे 23 पेअर्स असतील. ते सगळ्या 23 पेअर्स आपल्या आपल्या पेअर बरोबर येऊन जातील. नंबर 1 नंबर 1, नंबर 2 नंबर 2, नंबर 3 नंबर 3, अशा 23 they will come together, they will find their pairs, they will form the attachment between them. This attachment is a glue like protein is there. Okay. That will help this chromosome to attach. आणि जेव्हा त्यांची अटॅचमेंट होईल, that is called as a synaptonemal complex. Okay. I'm closing this session. You will join back. Okay.